तो पे स्वागत करुच्ची आमर आर गोटे नुआ भिडियो को। तो आज भिडियो आम देखा जे माध्यमिक व्याकरण जोटा कि हूँ कौन नवम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण सर्वप्रथम जो प्रसंग रही है कौन ना शब्द गठन। ओके, तो प्रथम अध्याय देखा शब्द गठन। शब्द क्या कहुए केते प्रकार कौन कौन सब रही। तो टोटाल विषय को आज कभर करवा। तो ओके, तो सर्वप्रथम मत कह जे ट अ ण ठ र ह ड। ओके, ये तीन टा कौन वर्ण गुड़िक कहली। तापर मु कहबी अ क ख घ र न ग र स र ब त अन्न बरत। ओके, एमती कहली केतटा 10टा वर्ण कहली दी धाड़ी अच्छी। ओके, तुम स्क्रीन ऊपर देखी पार्थ दी धाड़ी वर्ण दीटाक अच्छी माने दी प्रकार वर्ण। ओके, हाइलाइट कर नोची ए देख ये गोटे प्रकार ये गोटे प्रकार। तो मु दीटा कहीदेली। तबे तुम मैंने कह जे दीटा भितर कोटा तुम मान को शुणिया को भल लगिला। ओके, तो फंडामेंटल क्लियर कर कोटा तुम मान को शुणा को भल लगिला। तो निश्चिंत भाव तुम मैंने कह जे आमको ये जो 4 5 6 7 जो तल सेकेंड जो वर्ण गुड़िक शुणा भल लगिला। जमी घर नगर सरबत अनरबत। ओके, अनबरत। ओके, ये भाव जी फास्ट कह आम फास्टा कहीं भल लगे ना ट अ ण ठ रहड़। ओके, रहड़ जदि आम देखा ट अ ट को अट हो पारि था। तो यहाँ ट अ देला आम मन आईडिया हो जेहेतु ट अ ताले ये कौन हो पारि था ना अट हो पारि था। तापरे ठ आम मन आईडिया आसे कौन हो पारि था ना ठण हो पारि था। रहड़ ताको हो पारि था कौन हरड़ हो पारि था। ओके, तो ये भाव तो एथुरु किछि बुझी पारुथबो जे ना टॉपिक टी कि भाव कौन रहिबो। ओके, शब्द गठन कि भाव शब्द को गठन कराई। प्रथम धाड़ी मुझे से कथा कहूली तो से रिपीट कर पढ़ाऊँ। प्रथम धाड़ी थिबा 1 नंबर ट अ ण ठरे दुईटी वर्णर मिलन घटी हेले से कौन अर्थ प्रकाश पाऊना। पुणी से ही दाणीर 3 नंबर जोड़ा रही रहड़ रे 3टी वर्णर मिलन घटी हेले तहिरु मध्य कौनसी कौन ना अर्थ प्रकाश हेउना। द्वितीय धाड़ी थिबा क अ। ओके, द्वितीय धाड़ी थिबा अ क ख आदि गोटे गोटे वर्ण होइथिले मध्य एगुड़िक अर्थ प्रकाश करिवार क्षमता अछि। और अर्थ होची कौन विष्णु। ओके, और अर्थ होची कौन विष्णु आउ कौन ना कर अर्थ होची मस्तक आउ जल कर अर्थ आ खर अर्थ होची आकाश। ओके, बुझिपाल और अर्थ विष्णु कर अर्थ मस्तक आउ जल आउ खर अर्थ कौन आकाश। ओके, से परी 7 नंबर घर नगर सरबत अनबरत एकाधिक वर्णर मिश्रण रे सृष्टि होइछंती किंतु प्रत्येकर अर्थ प्रकाश करिवार क्षमता रही। ओके, तो आम जो देखिले दीटा लाइन जो देखिले तो दीटार प्रथम धाड़ी जोटा रही तो ये 2 बा ततोधिक वर्णर मिलन घटी किंतु ताहा कौन आम मनर भाव को प्रकाश करि पारुनै। जदि आम सेकेंड धाड़ी देखा 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये सेकेंड धाड़ीटा तो 2 बा 1 रु अधिक वर्ण मिलन होइछि। ओके, तो किंतु से कौन ना कौन प्रकार अर्थ प्रकाश करुच्ची। ओके, तो ये कौन डेफिनेशन। तो ये नोट कर जे शब्द क्या कहते एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताहाकू कौन कहती ना शब्द कहती। तो ओके, तापरे आमे जानले जे कौन
ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ। କଣ କଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି? ଓକେ, ତ ଦେଖ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, କଣ? ନା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ଆଉ କଣ? ନା ବୈଦେଶିକ। ତ ଏହି 4 ଭାଗରେ ଆମର ଶବ୍ଦକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଛି ତତ୍ସମ ରହିଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ୱାର୍ଡରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ, ନା ତତ୍ ଓ ସମ। ଓକେ, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ସମ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କଣ? ତତ୍ସମ। ଏଇଟା ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ସମ, ତତ୍ ମାନେ ତାହା, ସମ ମାନେ ସହିତ ସମାନ, ମାନେ କାହା ସହିତ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ। ତ ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ସହିତ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅବିକଳ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ କରିନିଅ। ନା ନୋଟ କରିବୁ କଣ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅବିକଳ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଉଦାହରଣ କେତେଟା ଦେଖିବା। ନଦୀ, ଆକାଶ, ଅଙ୍କ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାର, ପର୍ବତ, ଏଭଳିଆ ଏବେ ସବୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ହଉଛି କଣ? ଆମର ତଦ୍ଭବ। ତ ତଦ୍ଭବ କଣ? ନା ତଦ୍ଭବ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଭବ ବା ଭାବ ଜାତ। ତ କହୁଛି ବହିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଭବ ବା ଜାତ, ଅର୍ଥାତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କଣ? ନା ନଦୀ। ଓକେ, ନଦୀରୁ କଣ ହେଇଛି? ନା ନଈ ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବେ କୂପ, କୂପରୁ କଣ ହେଇଛି? କୂଅ ହେଇଛି। ହସ୍ତିରୁ ହାତୀ ହେଇଛି। ଘୃତରୁ ଘିଅ, ଗାଭୀରୁ ଗାଈ, ଗର୍ଦ୍ଧବରୁ ଗଧ, ଘୋଟକରୁ ଘୋଡ଼ା, ଭୂମିରୁ ଭୂଇଁ। ଓକେ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଜାତ ହୋଇଛି, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ହଉଛି କଣ? ନା ଦେଶଜ। ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚଳିତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ରହିଛି। ଓକେ, ଯେମିତି କଣ? ତିନିଟା ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର, ମାନେ 3ଟା ସ୍ତର ରହିଛି। ସେଇ ସ୍ତର 3ଟା କଣ? ନା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ସ୍ତର, ତାପରେ କଣ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ସ୍ତର, 3 ନମ୍ବରଟା କଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭବ ଭାଷା। ଓକେ, ଏଇ 3ଟାଙ୍କ ସ୍ତର ରହିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ କଣ କଣ ଆଉଛି? ଅଡ଼ା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଅଗାଡ଼ି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସୁଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ରେ। ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ କଣ ଆଉଛି? ନା ଅଟେଇ, ଅରମା, ଆଣ୍ଠୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା କଣ? ନା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉଟା ହେଇଛି, କଣ କଣ? ନା ଢିଙ୍କି, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଅଖାଡୁଆ, ଜନ୍ତାଳ, ଠେକରା, ଝୁମୁକା, ହାକୁଟି। ତ ଓକେ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବାଣିଜ୍ୟ ହେତୁ ହେଉ ବା ଶାସନ ସୂତ୍ରରେ ହେଉ, କେତେକ ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରଭାବରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଓକେ, ତେଣୁ କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ
ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତାର ଡେଫିନେସନଟା କ'ଣ? କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ ତା ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଓକେ, ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ 3 ଲାଇନ୍ ମନେ ରଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ମନେ ରଖୁଛ ବେଲେ ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ମନେ ନ ରଖିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଲାଇନକୁ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ନା କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ, ଓକେ, କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଛି? ଯେମିତିକି ଦେଖ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗୋଟେ ଅଛି ବୈଦେଶିକ ଗୋଟେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି। ଜାବନିକ, ପାରସିକ, ତୁର୍କୀ, ଇଂରେଜୀ, ଓକେ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ କ'ଣ ମିଶିଛି ନା ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦରୁ ମାନେ ଜାବନିକ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ରହିଛି, ତ ଜାବନିକରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଅକଲ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା, ତାପରେ ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଲା, ମୁନିବ। ଓକେ, ଏତିକି ସବୁ ଜାବନିକରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ପାରସିକ ଅଙ୍ଗୁର, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରିଶ, ହୁସିଆର। ତାପରେ ତୁର୍କୀର କଇଁଚି, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ତୋପ, ଚପାତି। ଓକେ, ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଛି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଟିକେଟ, ଓକେ, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ, କଲେଜ। ଓକେ, କି ଟେବୁଲକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବା, କ'ଣ କହୁଛେ? ତ ଯଦି ସେଟା ଜାଣିଛ ବେଲେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହ। ତ ଟେବୁଲକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଟିକେଟ, ବେଞ୍ଚ, ଯେତିକ ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦରୁ ଆମ ଭାଷା ସବୁ ମିଶିଛି, ତ ଆମେ ତ ଏଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ତେଣୁକରି ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛ ବେଲେ ଆମକୁ କୁହ ଯେ ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ତାପର ଟପିକକୁ। ତ ତାପରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଶବ୍ଦର ରୂପ। ତ ଶବ୍ଦର ରୂପ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ। ଓକେ, ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ପରିସର ଅତି ବିଶାଳ ରହିଛି। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଶବ୍ଦର ରୂପ ମାନେ ଶବ୍ଦକୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଓ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ଓକେ, ମୌଳିକ ଓ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ କୁହ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖ, ଗଛରୁ କୋଉ ପଟୁ କାଟିବ? 6ଟା କାଟିଲେ ଗଟା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହୋଇଗଲା କି ନାହିଁ, ମାନେ ଶବ୍ଦଟା ଅଖାଡୁଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାର ଅଙ୍ଗ ହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଓକେ, ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ କାଟିଦେଲେ ମାନେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାର ଅଙ୍ଗ ହାନି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ତାର କ୍ଷମତାଟା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। କ'ଣ? ଗଛ, ବହି, ଧୂଳି, ପାଟ, ଡେଙ୍ଗା, ଧଳା, ଏଗୁଡ଼ିକ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ସଂଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଯେମିତିକି କ'ଣ? ଘର। ଘରରେ ଯଦି ଆମେ ଉଆଟେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ କ'ଣ? ଘରୁଆ। ତଳରେ ଉଆଟେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା ତଳୁଆ। ପାଣିରେ ଆ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ପାଣିଆ। ପାନରେ ରା ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ପାନରା। ରେ ତାପ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରତାପ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ
ଭାବବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ବିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଠନ ରୀତିର ଧାରାରେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି କ'ଣ? ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି, ସନ୍ଧି, ସମାସ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଉପସର୍ଗ, ସନନ୍ତ, ଜବନ୍ତ, ନିଜନ୍ତ, ଣତ୍ୱବିଧି, ସତ୍ୱବିଧି। ଓକେ, ଏସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ୟାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ଶବ୍ଦର ଗଠନ ଧାରା, ତ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ, ପୁରା ମାନେ ବ୍ରିଫଲି ବୁଝିବା। ଏସବୁ ଯେତେକ ବି ଦେଇଛି ତ ସବୁଟିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଓକେ, ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, କାରଣ ଏଭଳିଆ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ହଉ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହଉ, କୌଣସି ସ୍କଲାରସିପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ କି +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହଉ, +3 ହଉ, ତ ସବୁର ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ର ଟପିକ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ। ତା ସହିତ ସବୁ ଟପିକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ। ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରାୟ କିଛିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବି। ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଜି ପାରୁଛ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହଉ କି ଯେଉଁ ବି ଟପିକ୍ରେ, ତ ସେଇଟା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକି ରଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ବାଏ ବାଏ।